Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teaching by SB Odia Honors PG 3rd semester ro paper 308 Unit 4 छद्मवेशी नाट्यकार विश्वजित दास। एकांकिकाटी पढ़ा पूर्व प्रथम नाट्यकार विषय रे आलोचना करवा। विश्वजित दास ओडिया नाट्य साहित्य रे जड़े लब्ध प्रतिष्ठित नाट्यकार। से 1936 मसीहा अगस्ट 18 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। पारिवारिक परंपरा तांको जड़े विशिष्ट नाट्यकार हेबाकू प्रेरणा देइथिला। छात्र जीवन एकांकिका रचना करी परवर्ती पर्यायर नाटक लिखिबारे मनोनिवेश करिसेंती। प्रथमे से एकांकिका रचना करी सिद्धि अर्जन करथिले। विश्वजित दास प्रथमे एकांकिका रचना करी सिद्धि अर्जन करथिले। से 1936 मसीहा अगस्ट 18 तारिख रे जन्मग्रहण करछंती एवं पारिवारिक परंपरा तांको जड़े विशिष्ट नाट्यकार हेबाकू प्रेरणा मध्य देइथिला। 1954 रु 1956 मसीहा मध्य दिल्ली ठारे अनुष्ठित खूब उत्सव रे केतोटी एकांकिका अभिनीत होइथिला। माने बहुत गुड़ा उत्सव रे केतोटी एकांकिका अभिनीत होइथिला। 1957 मसीहा भारतीय स्वाधीनता संग्रामर शतवार्षिक पालन उत्सव रे श्री दासंकर अर्थात विश्वजित दासंकर नाटक बन्ही सर्वश्रेष्ठ विवेचित होइथिला। स्रष्टांक सृष्टिमानस गुड़िक मुख्यतः वास्तवधर्मी, स्वभावधर्मी और मनस्तत्वधर्मी भाववेग द्वारा समृद्ध। नाट्यकारंकर अधिकांश एकांकिका हास्यरसात्मक। समाज रे प्रचलित राजनीति, सामाजिक व्यवस्थार अवक्षय दिगकू हास्यरस माध्यम रे प्रकाश करी समाज सचेतन सृष्टि करवा हेउछि विश्वजित दासंक एकांकिका गुड़िकर अंतस्वर। नाट्यकार श्री दासंक सृष्टिमानस गुड़िक हला नाटक बन्ही, प्रतापगढ़ रे 2 दिन, निज प्रतिनिधिंक ठारू, निशी पद्म, मृगया, सम्राट, नालीपान राणी, कलापान टीका प्रभृति प्रमुख। एहीपरि अनेक नाटक एवं एकांकिका रचना करिसेंती। नाट्यकार विश्वजित दासंक छद्मवेशी एकांकिकाटी एक सार्थक व्यंजनाधर्मी एकांकिका। तथाकथित स्वार्थन्वेषी राजनेता मानकर मुखा पिंधा चेहरा को नाट्यकार सर्वसम्मुख रे खोलिबाकू चेष्टा करिसेंती। राजनीति रे राजनेता मानकर मुखा पिंधा चेहरा अर्थात कौन ना मुखा पिंधा चेहरा अर्थात से जो राजनेता माने उपरु देखा गोटे प्रकार कथबार्ता भितरु से माने आउ गोटे प्रकार कथबार्ता। यही जो मुखा पिंधा चेहराटी अच्छी राजनेता मानकर नाट्यकार सर्वसम्मुख रे खोलिबाकू चेष्टा करिसेंती नाटक माध्यम रे। आलोच्य एकांकिका आदर्शवादी बोलाउथिबा आजिर राजनेता माने प्रकृत रे किभଳି अर्थलालसारे दशवर्ती होई निजर विवेक पणिया को हत्या करुछंती ताहा एकांकिकार प्रतिपाद्य विषय। मुख्यतः नेता मानकर देश सेवा नाम रे आत्मसेवार गुरुत्व किभଳି सांप्रतिक समाज को उन्नति परिकल्पे अवनति आड़क टाणी नेछि ताहाकू सुंदर भावे नाट्यकार उल्लेख करिसेंती। जनसाधारणक सम्मुख रे विरोधी बोलाउथिबा राजनेता माने प्रकृत रे लोकंक दृष्टि आड़ुआଳରେ किपरि परस्पर प्रतिबंधुत्व भावना प्रकट करिथांती। एमानंक प्रमुख लक्ष्य समाजर अर्थ आत्मसात करिबा ताहाकू युवनेता जयंत एवं एमपी वैकुंठनाथ पट्टनायकଙ୍କ जरियारे नाट्यकार रूप देइछंती। नाटकटी ए जो राजनेता मानकर व्यवहार राजनेता मानकर मुखा पिंधा राजनेता मानकर किपरि से माने राजनीति करती ताहा जयंत युवनेता जयंत एवं एमपी वैकुंठनाथ पट्टनायक जरियारे नाट्यकारटी रूप देइछंती। समय सकाळ पार्लियामेंटर वैकुंठनाथ पट्टनायकଙ୍କର निकटस्थ एक सुसज्जित बैठकखाना। ସେହି बैठकखाना रे सबुकिछि साजसज्जा को देखिले सम्भ्रांत घरर साजसज्जा भली मने हुए। ସେହି घरे एक दामिका सोफा उपरे बसी वैकुंठଙ୍କ सान भौणी मित्रा खबर कागज पढ़ुथिले। मित्रा युवती
ବୟସ 23 ବର୍ଷ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମିତ୍ରା। ମିତ୍ରାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 23 ବର୍ଷ। ସେ ଗୋଟେ ସୋଫାରେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଓ ପୋଷଣ ପରିଚ୍ଛଦରେ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିଦାର ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ, ସେ ଟାଇପ୍ର ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ, ଯିଏକି ମିତ୍ରାର ସ୍ୱାମୀ। ମିତ୍ରାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ନେତା, MLA। ବୟସ 30ରୁ 35 ଭିତରେ। ବାହାରୁ ଆସିଲା ଭଳି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଚମଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍। ଜୟନ୍ତ ଦେଖୁଛି ମିତ୍ରା ଅତି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମିତ୍ରାର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ମିତ୍ରା ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଜୟନ୍ତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମିତ୍ରା ହଠାତ୍ ଜୟନ୍ତକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆସିଲ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମିତ୍ରା ଜୟନ୍ତକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ। ସିଧା ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିଥିବା କଥା ଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର। ସେଠାରେ କୌଣସି ଏକ ରାଜନୀତିକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ କିପରି ଭାଷଣ ଦିଆଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମିତ୍ରା ଜୟନ୍ତକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ରାଜନୀତିକ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାଷଣ ବାଜି ଚାଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା କଥା ଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲାଉଡ଼ସ୍ପିକରରେ 2-4ଟି ସିନେମା ଗୀତ ବାଜିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ବହୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଓ ପେଶା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବା ରାଜନୀତିକ ଭାବେ ଜୟନ୍ତ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଷଣ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଜୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଏହି ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଶାଳକ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ମିତ୍ରା ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତା ଭାବରେ ଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, କହିଲି ପରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପେଶା। ସିଏ MP ହେଲେ, ମୁଁ ବି ତ MLA। ବୁଲି ବୁଲି ବକ୍ତୃତା ନ ଦେଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ବୁଝିଲେ ଆମ ଉପରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ। ଶଳା ଭିଣେଇଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ମତାନ୍ତର ହେବାକୁ ମିତ୍ରା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆଉଡ଼ିଆଲିଜିୟମ କହି ମିତ୍ରାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପୁରୀରେ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ଶଳା ଭିଣେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁଇଜଣ କ'ଣ ନା ପରସ୍ପରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପାରିବାରିକ ହିସାବରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଭଲସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ଚାଲେ। ସେହିପରି ଜୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭାଷଣ ଦେବା ଅବସରରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଦଳ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏଠି ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚଳୁଥିଲେ। ଏପରିକି ପରସ୍ପରର ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ନେଇ ସାଧାରଣ ସଭାମାନଙ୍କର ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ନୈତିକ ଅଧପତନ ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଜୟନ୍ତ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭେଦ ଥିଲେ ବି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୟସ ପାଖାପାଖି 45। ନିଜକୁ ବେଶ୍ ଯତ୍ନରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜୟନ୍ତକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଚାକିରି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜୟନ୍ତ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେହି କଥୋପକଥନ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭା। ପ୍ରଭା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ନିଜର ଘରକରଣା
ପଇସାପତ୍ରକୁ ନେଇ ଜୀବନର ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଜୟନ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବାବୁ ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଚିଠି ଆସିଛି। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଶଙ୍କର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଦଳରେ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଉପାଧିଟି ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ନାମଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଦଳରେ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନାମ ବଦଳାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ହେବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋଭ ରହିଛି। କିଛି ପରିମାଣରେ ନାଁ ବଦଳାଇ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। କେବଳ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ ଟିକିଏ ପଛାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାଦେବୀ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହାର ମୌଖିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜୟନ୍ତ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ନା ପଇସା ପାଇଁକି ସେ ନିଜ ଯେଉଁ ସାଂଜ୍ଞା ଅଛି, ଟାଇଟେଲ ଅଛି, ପଟ୍ଟନାୟକ ବଦଳରେ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଁଟି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ନାମରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଦଳରେ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଲାଗିଲେ କିପରି ଶୁଣାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି। ହସି ହସି କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ବୋଲି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କଥାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜୟନ୍ତକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁ ସେଇଟା। କେଉଁଟା ନା ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ। ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲଟା ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁ। ଆମ ପିଲାବେଳେ ସେଇ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଏହି ନାଁଟି ନିଏ, କ୍ଷତି କ'ଣ? ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫେଇର ଜୟନ୍ତୀ ବାବୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ କହିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେହି ଯଦି ନିଶ କାଟି ଦେବାକୁ, ବାଳ କାଟି ରୁଚି ରଖିଦେବାକୁ କହେ, ସେଭଳି କାମ ହୁଏତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ବିଚାରରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କାକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଦଳି ଦେବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପଛାଇ ନଥାନ୍ତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ତୁମେ ପଛାଇ ନଥାନ୍ତ। ସେ ଟଙ୍କାର ମାନେ ଟଙ୍କା ଯୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ କଥାରେ ନାହିଁ କି, ଟଙ୍କା ଯୁଆଡ଼େ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ଥାଏ, ଗୋଟେ ମଣିଷର, ମଣିଷ ବି ସିଆଡ଼େ, ଟଙ୍କା ଯୁଆଡ଼େ ମଣିଷ ସିଆଡ଼େ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମରିଥିବା ଲୋକର ବିଚାରବୋଧ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ମନୋଭାବ ବଦଳରେ କେବଳ ଦୟାକରି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ସିଧାସିଧି ଅପେକ୍ଷା କରି ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କାକୁ ଘୃଣା କରେ। ଜୟନ୍ତଙ୍କ ସିଧାସିଧି କଥାର ଯଥାର୍ଥ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ। ନିଜର ମନର କଥା ଜୟନ୍ତକୁ ଶୁଣାଇ କହିଛନ୍ତି,
ତମେ ପିଲା ଲୋକ, ସାମାନ୍ୟ ନାଁ ବଦଳରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବ ନା କ'ଣ? ତମ ଆଗରେ ପିଲା ଖେଳ ହୋଇପାରେ, ମୋ ଆଗରେ ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ନାଁଟା ବଦଳାଇ ଦେଲେ ମୋର ରେପୁଟେସନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ମୂଳକ କଥା କହି ଜୟନ୍ତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଆଉ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବତୀ। ପ୍ରଭାବତୀ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଟିକିଏ ଅସ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ମିତ୍ରା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ନାମ ଶୁଣି ଅପେକ୍ଷା କଲାଭଳି ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମିତ୍ରାକୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାକର ଆସି ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ଆସିଥିବା କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମଣିଶଙ୍କର ବାବୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଓକିଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ବେଶପୋଷାକ ନିହାତି ରୁଚିହୀନ ମନେ ହେଉଥିଲା। ନିଜର ପୋଷାକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଶଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଜୟନ୍ତଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି ମଣିଶଙ୍କର। ମଣିଶଙ୍କର ଜୟନ୍ତଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମଣିଶଙ୍କର ଜୟନ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଚିଠିଟି ପର ଚିଠି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାଁ ବଦଳାଇ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିଟିକୁ ଚିରି ଦେଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ମିତ୍ରାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଛି। ସେ ଜୟନ୍ତକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମିତ୍ରାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭା। ମଣିଶଙ୍କରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଏଭଳି କଥାର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମର ସେହି ବିରାଟ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁଟାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ, ସେଇ ଯେଉଁ ନାଁଟା, କେବଳ ଜମିଦାର ବଂଶର ନାଁଟାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଣିଶଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ନାଁର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ମନଗଢ଼ା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମଣିଶଙ୍କରଙ୍କ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଇଚ୍ଛା କରି ଉପହାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଣିଶଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆସି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଭର୍ସେସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ଏଣ୍ଡ କୋ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଗଜଟିକୁ ଚିରି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ମିତ୍ରା। ସେ ଜୟନ୍ତକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଥକି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଜୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତକୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ନାଁ ବଦଳେଇ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାଗଜପତ୍ର ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଣିଶଙ୍କର। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ନାଁ ବଦଳେଇ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଣିଶଙ୍କର ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ଅହମିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରାଜନୀତିକ ନେତାମାନେ କିପରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତି ତାହା ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ମୁଖ ପିନ୍ଧା ଚେହେରାକୁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଛଦ୍ମ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛଦ୍ମବେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଯେ ଭଲ ଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବେଇମାନି, ଶଠତା ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିବ। ଯେହେତୁ ଏ ନାଟକରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଏବଂ ଜୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ
ଟଙ୍କା 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 ହିଁ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ବଦଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ ବଦଳରେ ଗଜଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଜୟନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ବୁଝାଇବା ଫଳରେ ଯାହାକି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝାଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଫଳରେ ସେ ଜୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଛଦ୍ମବେଶୀ। କାରଣ ରାଜନେତାମାନେ ଆଜିକା ସମୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନେତାମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୁଣ ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଲ ମଣିଷଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଛଦ୍ମବେଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଚେହେରା, ଯାହାକି ଜଣେ ମୁଖ ପିନ୍ଧା ଚେହେରାକୁ ହିଁ ଛଦ୍ମବେଶୀ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଏଇଠି ରାଜନୀତିରେ କରୁଥିବା ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା। ନାଟ୍ୟକାର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନାଟକଟିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ନାଟକ ଛଦ୍ମବେଶୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍।